श्री कटिक शिवलिंग श्रीचक्रदेवता चर प्रतिष्ठा महोत्सवाक्य कर्मणि दुर्बल प्रदानमहं करिष्ये सुप्रीता भव सुप्रदा कामो हरामे बाहि करके रजांबिके खंडाने नपाई नामा जान स्वयंजा राजा छोड़िंचा जाजके रचनचरे ब्राह्मणेन पुरुषस्य परस्यादेशे सौम्यानि रूपाणि त्रैलोक्य विदन्ते यानि जात्यर्थभोराणि त्रैलोक्यशास्त्राभो कुलगदादीनि यानि चक्राणि देव्यके करवल्लभ संगीते देवस्वामिस्य सर्वदा नमो देवी महादेवी शिवाय सदा नमः भगवते देवाय प्रदा स्वदा देवता शिवलिंग एक गच्छ इदं सदैव दत्यं पुष्पनंद कालिके वयं भोक्ष्वा इदमधरं गच्छ राजाराष्ट्र ग्राम यजमान आचार्य अर्चक भाजक परिचारकादीनां सर्वेश क्षेमकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता ऐश्वर्यकर्ता वरदा भव क्षेमकर्त्री पुष्टिकर्त्री तुष्टिकर्त्री कल्याणकर्त्री आरोग्यकर्त्री ऐश्वर्यकर्त्री वरद अक्षरं वदिलेसेदि अनेन सदैव दत्यं पुष्पाण्ड आदिकेवल प्रदानेन पार्वती पदे हर हर महादेव हर 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 मल्लिकार्जुन भगवान की जय श्रीश्वर भगवान की जय विशालाक्षी माता की जय पूर्णा माता की जय वीरभद्र भगवान की जय भद्रस्तु नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर 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 शिव शिव श्री परमेश्वर कृष्ण परमेश्वर प्रीत्यर्थम शिव शिव शंभो राज्ञा प्रवर्तमानस्य भक्तमाहेश्वर गुरु शरण सन्निधौ अस्मिन् व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये श्री मन्मथनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमोन्तरतो मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां इन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ नायकस्य श्री ब्रह्मरंभ मल्लिकार्जुन स्वामिनः शरप्रतिष्ठा मयागाक्ये कर्मणि एतावत्पर्यन्तं कृत होम संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं होम सात्पुण्यता सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुतिं होष्ये इति संकल्प्य प्रसुवा पूर्णादि द्रव्याणि पात्रे निधाय पादयोः आद्यं समर्पयामि हस्तयोः रक्षं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि उपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रार्थे सर्वाभरणार्थे यज्ञोपचारार्थे कृतां समर्पयामि सुगन्धपरिमलफलवासादिक अधिष्ठानदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना भवतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश गृहीत्वा सुखं पूरयित्वा కొంత నమస్కారం చేసుకోండి పెట్టినా
Akhir
रत्नभ्यमोतु विराजते भक्षां विश्वे विरजनाभिर्यज्ञार्थं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्य विरजदुर्गा विश्वा वाक्यवत्रे बहुलानमरुणे भवालोकाय विरजानावर्तमानादे रत्नेते नयथदे वयन्दः दक्षिणामाध्वादिने प्राज्ञाद्य विफलं जग्नय दुदाति सकृत्ते अग्ने नमः विष्णुवे नमः कृष्णे नमः चतुष्टे नमः पंचपुत्रस्ते नमः दशपुत्रस्ते नमः शतपुत्रस्ते नमः सहस्रपुत्रस्ते नमः सहस्रपुत्रस्ते नमः कार्गवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने हर्षदः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व यज्ञेश्वर स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेज आरोग्यं శ్రీశైల శిఖరాన్ని దర్శించినంత మాత్రానే పునర్జన్మ ఉండదు అనేది దైవజ్ఞుల వాచం. జ్యోతిర్లింగం మరియు శక్తిపీఠం ఒకే ప్రాంగణంలో ఉన్న పరమ పవిత్ర శైవ క్షేత్రం శ్రీశైల మహాక్షేత్రం. అలాంటి శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మనం శ్రీశైల శాఖని ప్రారంభించుకోవటం నిజంగా మన పూర్వజన్మ సుకృతం. వసతి గృహాలు, ప్రార్థనా మందిరం, యాగశాల, ధ్యాన మందిరం అత్యంత శోభాయమానంగా, అందంగా, రమణీయంగా, నయన మనోహరంగా, కళాత్మకంగా అడుగునా ఆధ్యాత్మికమైన నింపుకొని ఈ మహా కట్టడాలను దర్శించుకోవడం ఈ తరం వారు చేసుకున్న ఓ అదృష్టం. పూర్వ పీఠాధిపతులు సద్గురు శివానందమూర్తి గారి పీఠ నిర్మాణం కొరకు స్థలాన్ని కేటాయించింది ఈ దేవస్థానం వారు. మృత్యుంజయశర్మ గారు భూమి పూజ శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం, అతి తక్కువ సమయంలో భవన నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఈనాడు మొదటి 2 అంతస్తుల భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం నిజంగా అదృష్టం. పరమేశ్వర అనుగ్రహం, అర్థబలం, అంగబలం, సంకల్ప బలం అన్నీ సమకూడిన నాడు ఈ విజయోత్సవం ఆనందంగా జరుపుకోవడం నిజంగా మన అదృష్టం. మేము అడిగినదే తడవుగా
దాతలు భూరి విరాళాలు మాకు సమర్పించడం, ఈ నిర్మాణాలు ఇంత వేగవంతంగా పూర్తి కావడం నిజంగా పరమశివుని కృపా కటాక్షం. సాక్షాత్తు ఉపమీఠాధిపతుల వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారు ఉపస్థితులై ఉన్నారు. ఆత్మదేవులు అని అంటుంటాం. కొన్ని పవిత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి భగవంతుడు కొంతమందికి జన్మం ప్రసాదిస్తాడు అనేది ఉండదు. వేరే ధ్యాస శ్వాస అనేది ఉండకుండా కేవలం ఆ కార్యక్రమ నిర్వహణలోనే వారి జీవిత సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేయడం చూస్తున్నాం. వారిని నిజంగా మనం స్మరించుకోవడం, వారిని గెలిపించుకోవడం, వారిని ఎంతో గౌరవించడం మన కనీస కర్తవ్యం. అలాంటి కర్తవ్య నిర్వహణ దీక్షాధ్యక్షుడు శ్రీ గురు హనుమంతరావు గారు నిజంగా వారి కారణజన్ములు. వారిని దయచేసి ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు శివాంశ సంభూతులు సంతుడు శివానందమూర్తి గారి దివ్య ఆశిస్తులనే ఈ కట్టడాలు. ఉపపీఠాధిపతులు మృత్యుంజయ శర్మ గారి సహాయ సహకారాలతో నిర్మించిన ఈ కట్టడాలు. అపర బ్రహ్మ హనుమంతరావు గారు అహర్నిశలు శ్రమించి శ్రేయం చిందించి నిర్మించినవి ఈ అందాల కట్టడాలు. ఆరాధనా భావం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి మేళవించి నిర్మించినవి మహా కట్టడాలు. శతవసంతాల పీఠ చరిత్రలో చెరగని తరగని అపూర్వ సంపద ఈ నిర్మాణాలు. మరో 100 తరాల పాటు పీఠ కీర్తి పతాకాలు రెపరెపలాడించగలవి పవిత్ర నిర్మాణాలు. ఈ తరం పెద్దలు భావి తరాల వారికి అందించేవి అపూర్వ కట్టడాలు. శ్రీశైలంలో శ్రీశైవ మహాపీఠ శ్రీశైల శాఖ భక్తులందరికీ కాబోతున్నది ఒక పవిత్ర యాత్రాస్థలం. శ్రీశైలంలో శ్రీ శైవ మహాపీఠ శ్రీశైల శాఖ భక్తులందరికీ కాబోతున్నది ఒక పవిత్ర యాత్రాస్థలం. ఉషారాజలక్ష్మి గారు కైలాసవాసి సింగరాజు మల్లపరాజు సంస్కృతి జ్ఞాపకంలో కుమారుడు లక్ష్మీనారాయణ ప్రభు శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి గారు, సింగరాజు అనంకాళిరావు శ్రీమతి బాలాజీ సుందర్ గారు, సింగరాజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు శ్రీమతి రామ్మోహన్ రావు నాగేశ్వరరావు గారు, కైలాసవాసి సింగరాజు సాంబశివరావు గారు, కామేశ్వరమ్మ, కైలాసవాసి సింగరాజు మల్లపరాజు గారు, వాణిమ్మ గారి జ్ఞాపకంలో కుమారుడు నాగేశ్వరరావు గారు, కోడలు నాగలక్ష్మి గారు, శ్రీమతి శివలింగ పార్వతి గారు, అలాగే డాక్టర్ శంకరాజు వెంకటేశ్వరరావు, డాక్టర్ లలితమ్మ, కైలాసవాసి కెఎస్ బాబురావు మరియు కైలాసవాసి శ్రీమతి ఆనందబాయ్. కైలాసవాసి కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ ఉంటే రావాల్సిందిగా చెప్తున్నాం. శంకరాజు సభకి శంకరాజు రాలేదు, కారణం వల్ల వారి తరఫున శంకరాజు